Hello friends, today I will discuss My Own True Family. My Own True Family is written by Ted Hughes. Ted Hughes was an English poet and children's writer and poet laureate from 1984 till death. The poem My Own True Family is considered to be the development of a letter, Children Plant Trees for Tomorrow, in which Hughes encouraged the schools to involve pupils in the tree growing projects. The American book publication 1973 and its second publication in England 1977 of Hughes' collection of poems incorporated My Own True Family as the concluding poem. So this is a kind of letter which he wrote was ultimately transformed to My Own True Family, which is a kind of nature poem. And the poem My Own True Family is a commentary by the poet on the importance of growing trees or importance of afforestation. Friends, My Own True Family by Ted Hughes is a unique poem that captures the interaction between poet and the group of oak trees. In this interaction, the poet represents human beings and the oak trees represent the nature. The oak trees held the poet responsible for their suffering at the hands of human beings. They threaten him to root him among the oaks if the poet does not swear that he would plant 2 oak trees when one is felled by his race. So the oak trees, being the representative of nature, makes the poet aware that human beings, or rather the modern human beings, are selfish, cruel, who are cutting and killing trees for their own selfish needs. Before going to the text itself, let us read a few things about the author and the text. Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998, was a noted English poet and had been the poet laureate of Great Britain from 1984 till his death. His famous works include Birthday Letters, The Hawk in the Rain, and Tales from Ovid. The poem My Own True Family describes the magical experience of a young child in an oak wood and indicates that human beings and trees should thrive as a single family. অর্থাৎ এই কবিতা বর্ণনা করছে একটা জাদু অভিজ্ঞতার কথা, একটি ছোট শিশুর যে কিনা ওক গাছের জঙ্গলে হঠাৎ করে চলে গেছে, এবং এটা ইঙ্গিত করে দ্যাট হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ট্রিজ শুড থ্রাইভ অ্যাজ এ সিঙ্গল ফ্যামিলি, যে মানুষ এবং গাছ একই পরিবারের অন্তর্গত হয়ে তারা বড় হয়ে উঠবে। দে শুড গ্রো অ্যাট দ্য সেম ফ্যামিলি মেম্বার্স। ইট ফোকাসেস স্ট্রংলি অন দ্য নিড টু প্রোটেক্ট আওয়ার ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ম্যানকাইন্ড। এই কবিতাটা আলোকপাত করছে যে আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতিকে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করব। অর্থাৎ প্রকৃতি বাঁচলেই মানুষ বাঁচবে। মানুষ তার প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত পরিবারের যে সদস্য, সেই গাছেদের ভুলে যাচ্ছে। তারা মনে করছে গাছ থেকে মানুষ আলাদা, কিন্তু এটা ঠিক নয়। তাই এনভায়রনমেন্টালিস্টের টোনে, পরিবেশবিদদের সুরে কবি টেড হিউজ আসলে গাছের প্রতি আমাদের যে কর্তব্যবোধ রয়েছে, গাছকে বাঁচাতে হবে, গাছ আরো বেশি রোপণ করতে হবে, এই বোধ তৈরি করার জন্য এই কবিতাটি লিখেছেন। Now let us read the poem. Once I crept in an oak wood. I was looking for a stag. I met an old woman there, all nobly streak and rag. She said, I have your secret here inside my little bag. Once মানে একদা, একদিন। I crept in an oak wood. আমি ওক গাছের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। অ্যাকচুয়ালি ক্রিপিং মানে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া, গুঁড়ি মেরে যাওয়া। আসলে কবি কেন ওক গাছের জঙ্গলে গুঁড়ি মেরে গেল? আসলে ওক গাছগুলো এত বড় হয় যে তার জন্য মানুষ যেন হামাগুড়ি দিয়ে ছোট বাচ্চার মতো যায়, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আসলে মানুষ যেভাবে গাছকে কেটে ফেলছে, মানুষ যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে থটলেসলি গাছকে কেটে ফেলছে, মেরে ফেলছে, হত্যা করছে প্রাকৃতিক জগৎকে, সেখানে কবি লজ্জিত। তাই কবি মানুষের মতো মাথা উঁচু করে যেতে পারছে না। এটা 2 নম্বর কারণ। সেই জন্য কবি বলছেন আই ক্রেপ্ট ইন অ্যান ওক উড। 3 নম্বর কারণ, আমরা বলবো কবি এখানে সত্যি সত্যি এই ওক গাছের জঙ্গলে যাচ্ছে না, তিনি যেন স্বপ্নে ওক গাছের জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন। সো ওক উড রেফার্স টু দ্য ওক ফরেস্ট। যে বড় বড় ওক গাছের জঙ্গলে কবি হামাগুড়ি দিয়ে গেছেন, সেটা তিনি স্বপ্নে গেছেন। আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগ। যাই হোক, কবি এখানে যে এখানে আই রেফার্স টু দ্য চাইল্ড,
যে শিশুর মতো করে তিনি ওক গাছের জঙ্গলে গেছেন, এই চাইল্ড রিপ্রেজেন্টস দ্য হিউম্যান ওয়ার্ল্ড। আই ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগ, আমি একটা হরিণ খুঁজছিলাম। স্ট্যাগ মিন্স মেল ডিয়ার, পুরুষ হরিণকে বলা হয়, মেল ডিয়ারকে বলা হয় স্ট্যাগ। স্ট্যাগ থেকে জেন্ডার চেঞ্জ করলে হয় হাইন্ড। তা যাই হোক, আমি একটি পুরুষ হরিণ খোঁজ করছিলাম। লুক ফর মানে আই ওয়াজ সার্চিং, আমি খুঁজছিলাম। আসলে কবি কেন পুরুষ হরিণ খুঁজছিলেন, এটা সিম্বলিক্যাল একটা মিনিং আছে। স্ট্যাগ হেয়ার মিন্স দ্য আইডিয়াল লিভিং প্লেস। আসলে কবি একটা আদর্শ বাসস্থান খুঁজছিলেন। আই মেট অ্যান ওল্ড ওমেন দেয়ার, সাক্ষাৎ করেছিলাম। মিটের পাস্ট টেন্স মেট। আই মেট অ্যান ওল্ড ওমেন, আমি একটা বৃদ্ধা মহিলার সেখানে দেখা পেয়েছিলাম। অর্থাৎ ওক গাছের জঙ্গলে কার সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল? একজন বৃদ্ধা মহিলার দেখা হয়েছিল। অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাগ, নবলি মিন্স আনস্টেডি, স্টিক, স্টিক মানে কাঠি বা লাঠি, র্যাগ, র্যাগ মিন্স ন্যাকড়া, এ টর্ন ওর্ন আউট ক্লথ, একটা ছেঁড়া কাপড়কে বলা হয় র্যাগ। আসলে কবি, আবারও বলছি, এই কবিতাটিকে, প্রাকৃতিক কবিতাটিকে একটা সিম্বলিক্যাল মিনিং তিনি অ্যাড করে দিয়েছেন। কবি তো আসলে এখানে কবি নন। আই বলতে যে চাইল্ডের কথা তিনি বলছেন, সেই চাইল্ড কিংবা আমরা কবি যেই বলি না কেন, তিনি আসলে মানব সমাজের প্রতিনিধি। সেই মানুষটির সঙ্গে, সেই শিশুটির সঙ্গে কার দেখা হয়ে গেল ওক গাছের জঙ্গলে? একটা বৃদ্ধা মহিলার। আসলে এই বৃদ্ধা মহিলাটা হচ্ছে মাদার নেচার, প্রকৃতি মা। এই ওল্ড ওমেন হেয়ার সিম্বলিক্যালি মিনস মাদার নেচার। যার পরনে কি ছিল দেখো, যিনি টলমল করছিলেন, আনস্টেডি ছিলেন এবং কাঠির মতো তার দেহ, অর্থাৎ তিনি হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন না, তিনি রোগা পটকা ছিলেন এবং তার পরনে ছিল ছেঁড়া পোশাক, ন্যাকড়া। আসলে এটা ইন্ডিকেট করছে the selfish modern greedy human being has reduced nature to the thin lady, অর্থাৎ সরু রুগ্ন মহিলাদের রূপান্তরিত করে দিয়েছে মানুষ তার লোভের দ্বারা, প্রকৃতিকে শোষণ করে নিয়েছে। সেই জন্য দ্য ওল্ড ওমেন ওর অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাগ, ফলে রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ মহিলা যার পোশাক ছিল ন্যাকড়া, ছেঁড়া পোশাক। এই স্টিক মে রেফার টু, যে তিনি এতটাই দুর্বল যে তাকে লাঠি ধরে হাঁটতে হচ্ছিল, বৃদ্ধা মহিলাকে টলমল পায়ে একটা লাঠি ধরতে হচ্ছিল, অথবা তার দেহের যে হাড়গুলো সেগুলো কাঠির মতো জীর্ণ শীর্ণ, তার জন্য এটা সিম্বলিক্যালি এই স্টিকটা রেফার করতে পারে। সি সেড, তিনি বললেন, আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট হেয়ার ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ। তা সেই মহিলা বললেন, আমার কাছে তোমার এই গোপন জিনিস রয়েছে আমার এই ছোট্ট ব্যাগে। আই হ্যাভ ইউর সিক্রেট, আমার কাছে তোমার গোপন ব্যাপার রয়েছে, ইনসাইড মাই লিটল ব্যাগ, আমার এই ছোট্ট থলির ভিতরে। দ্য কোশ্চেন হুইচ নাও কামস টু আওয়ার মাইন্ড, হু ইজ দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড হোয়াট ডাজ all nobly stick and rag stand for, or symbolically what does this mean? The phrase all nobly stick and old rag describes the poor condition of the old man. Old man here refers to the mother nature, but symbolically it suggests the degradation of our nature which has been crippled by thoughtless torture by human beings. তাহলে বন্ধুরা, প্রথম স্তবকে কবি বলছেন, আমি একদিন ওক গাছের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়লাম। আমি একটি পুরুষ হরিণ খুঁজছিলাম। সেখানে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার দেখা হলো। থুরথুরে বুড়ি, লাঠি আর ছেঁড়া কাপড় নিয়ে ছিল। সে বলল, আমার কাছে তোমার গোপন ব্যাপারটি রয়েছে, আমার কাছে তোমার গোপন ব্যাপারটি রয়েছে আমার এই ছোট্ট ব্যাগের ভিতর বা ছোট্ট থলির ভিতর। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। এখানে প্রতীকীভাবে যদিও কয়েকটা অর্থ আমরা পেয়ে গেছি, যে আমি এখানে পুরুষ হরিণ খুঁজছিলাম, মানে আমি একটি আদর্শ বাসস্থান খুঁজছিলাম, একটি শিশুর ছদ্মবেশে আমি ওখানে গিয়েছিলাম, আর একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হলো। আসলে এই ওল্ড ওমেন রেফার্স টু মাদার নেচার, প্রকৃতি মাকে বোঝাচ্ছে। এবং তিনি বললেন যে আমার এই ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে, অর্থাৎ ছোট ব্যাগ বলতে ন্যাচারাল যে রিসোর্সগুলো সেগুলোকে আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি, শেষ করে ফেলেছি, তাই বোঝাচ্ছে। দেন সি বিগ্যান টু ক্যাকল, তারপরে তিনি খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করলেন। অ্যান্ড আই বিগ্যান টু কোয়েক, এবং আমি কেঁপে উঠতে শুরু করলাম। সো দেখার পরে সেই মহিলা ওল্ড ওমেন কি করলেন? ক্যাকেল করতে লাগলেন। ক্যাকেল মানে অট্টহাস্য, লাফ নয়েজিলি, জোরে জোরে উচ্চ হাসি হাসতে লাগলেন। অ্যান্ড আই বিগেন টু কোয়েক, আর আমি কেঁপে উঠতে লাগলাম। শেক, কেঁপে ওঠা, আমি কেঁপে উঠলাম। সো হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়াকশন অফ দ্য চাইল্ড অন দ্য ক্যাকেল অফ দ্য ওল্ড লেডি? দ্য পোয়েট বিগেন টু কোয়েক। সি ওপেন্ড আপ হার লিটল ব্যাগ অ্যান্ড আই কেম টুয়াইস অ্যাওয়েক, এবং তিনি তার ছোট্ট ব্যাগ খুলে ফেললেন। ছোট ব্যাগ রেফার্স টু
দ্য সোর্স অফ নেচার। তিনি তখন তার ছোট ব্যাগ খুললো যখন আমি দুবার জেগে উঠলাম, আমি দ্বিগুণ জেগে উঠলাম, টুয়াইস। কেন দুবার জেগে উঠলেন? আসলে নাম্বার ওয়ান আমরা মনে রাখবো যে দ্য পোয়েট বিকেম কনসাস ইন হিজ ইনার মাইন্ড অ্যান্ড দ্য সেন্সেস ওয়ার অ্যাওয়েক। কবি আভ্যন্তরীণভাবে অর্থাৎ কবির বোধ জাগ্রত হলো প্রাথমিকভাবে। 2 নম্বর, তিনি সচেতন হলেন এবং তার আউটওয়ার যে সেন্স, বাহ্যিক যে জ্ঞান, সেটা প্রভাবিত হলো এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন ইয়েস, দ্য ট্রিজ আর আওয়ার ওন ফ্যামিলি মেম্বার্স, উই হ্যাভ টু প্ল্যান্ট মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ। এটা হতে পারে। অথবা 1 নম্বর জাগ্রত হওয়া বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কবির আসলে স্বপ্নে এই বোধটা তৈরি হয়েছে কবির। আসলে তো তিনি স্বপ্নের ঘোরে শিশুর ছদ্মবেশে ওক গাছের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, তাই প্রথমে তিনি ঘুমের ঘোরে এই বোধটা পেলেন। 2 নম্বর, তিনি জেগে উঠলেন এবং জেগে উঠে আসলে তার মধ্যে বোধ এলো যে ইয়েস, উইল হ্যাভ টু প্ল্যান্ট মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ, উই হ্যাভ টু সেভ দ্য ফরেস্ট বিকজ ইট ইজ দ্য সোর্স অফ আওয়ার লিভিং, ইট ইজ দ্য সোর্স অফ আওয়ার লাইফস। আমাদের প্রাণের উৎস হচ্ছে এই গাছ। প্রকৃতি যদি, জঙ্গল যদি না থাকে, আমরা কি করে তাহলে বাঁচবো? আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও এই কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। এবং দ্বিগুণ জাগ্রত হয়ে আমি দেখলাম সারাউন্ডেড বাই স্টেয়ারিং ট্রাইব, আমাকে ঘিরে ধরে রেখেছে একটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা উপজাতির লোকেরা। ট্রাইব মানে উপজাতির লোকেরা, মিন্স রেস, ক্ল্যান, এক জাতের লোকেরা যারা জঙ্গলে থাকে। অ্যান্ড মি টাইড টু এ স্টেক, এবং আমি বাঁধা রয়েছি একটি খুঁটিতে। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলছেন যে ওই মহিলা হঠাৎ করেই তারপরে অট্টহাসিতে হাসলেন, খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলেন, আমি কাঁপতে শুরু করলাম। তারপরে সে তার ছোট্ট ব্যাগ খুলল আর আমি জেগে উঠলাম দুবার। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকা আদিম গোষ্ঠীর দ্বারা পরিবৃত আমি যেন মরণ খুঁটিতে বাঁধা রয়েছি। স্টেক মিন্স পোল, একটা দণ্ডের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। যেমন আদিম সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো অপরিচিত মানুষকে বা সভ্য সম্প্রদায়ের কেউ যদি তাদের জঙ্গলে প্রবেশ করে তাকে বন্দি করে যেমন করে ভয় দেখায় বা কেন সে এসেছে, তাদের কোনো ক্ষতি করতে এসেছে কিনা যেমন জিজ্ঞাসাবাদ করে, ঠিক তেমনি ভাবে এই ওক গাছের জঙ্গল যেন সেই শিশুটিকে নানাবিধ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার জন্য তাকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধল। আসলে এই আদিম গোষ্ঠী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? এই স্টেয়ারিং ট্রাইব কিন্তু আলাদা উপজাতির লোকেদের যে বোঝানো হচ্ছে এমনটা নয়। এই স্টেয়ারিং ট্রাইব ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেরি oak trees. They said, we are the oak trees and your own true family. We are chopped down, we are torn up. You don't blink an eye. Unless you make a promise now you are going to die. So they said, they here refers to the symbolical oak trees who are described as tribe, যাদের উপজাতির লোক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা তাকে একটা দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। সেই ট্রাইবের লোকেরা যেন তাকে বলল, উই আর দ্য ওক ট্রিজ, আমরা কারা? আমরা হলাম ওক গাছ, অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি, এবং তোমার নিজের সত্যিকারের পরিবারের সদস্য আমরা, তোমার নিজের সত্যিকারের পরিবার। অর্থাৎ ম্যান হ্যাজ বিকাম ইনসেনসিটিভ অ্যান্ড ফুলিশ টু রেকগনাইজ দ্য ওন ফ্যামিলি। আসলে মানুষও সেই পরিবারের একটা অংশ, সেই পরিবারের একটা সদস্য, অথচ সেই গাছেদের প্রকৃতিকে আলাদা করে দিয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রকৃতিকে তাই নির্বিচারে এইভাবে কেটে ফেলছে, যেটা পরিবারের সদস্যদের প্রতি এইরকম আচরণ করা যায় না। তাই ওক গাছগুলো যেন একটা মানুষের বাচ্চাকে পেয়ে তাদের দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, উই আর দ্য ওক ট্রিজ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি, উই আর চপ ডাউন, উই আর কাট ডাউন। চপ ডাউন মানে কাটা, কাট ডাউন। উই আর টর্ন আপ, টিআর টোর টর্ন, টর্ন আপ মানে আমাদের ছেড়ে ফেলা হচ্ছে। ইউ ডোন্ট ব্লিঙ্ক অ্যান আই, অথচ তুমি চোখের এক পলক ফেলছো না। ব্লিঙ্ক মানে চোখের পলক। ইন এ মোমেন্ট, এক মুহূর্ত। ইন দ্য উইঙ্ক অফ অ্যান আই, চোখের একটা পলকও তুমি ফেলো না। আনলেস ইউ মেক এ প্রমিস নাও, যদি এখন তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করো, প্রমিস মানে প্রতিজ্ঞা করা, নাও ইউ আর গোয়িং টু ডাই, এখন তুমি মারা যাবে। ফলে তোমাকে হয় প্রতিজ্ঞা করতে হবে, না হলে আমরা তোমাকে মেরে ফেলবো। আনলেস মানে যদি না। ফলে সেই গাছগুলো যারা ট্রাইবের মতো ওই মানুষের বাচ্চাটাকে অর্থাৎ কবিকে তাদের একটা দণ্ডের সঙ্গে, স্টেকের সঙ্গে বেঁধেছিল, তারা বলল, আমরা ওক গাছ আর তোমার নিজের প্রকৃত পরিবার, আমাদের কুড়ুলের আঘাতে কেটে ফেলা হয়, আমাদের টুকরো করা হয়, তুমি চোখের পলকও ফেলো না। এখন যদি না তুমি একটা প্রতিজ্ঞা করো, তোমার এক্ষুনি মৃত্যু হবে। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two.
unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you and root you among the oaks where you were born but never grew. Whenever you see an oak tree felled, এবং কি প্রতিজ্ঞা করতে তারা বলল, সেই তারা এটা বলেই যাচ্ছে, কন্টিনিউ করছে, whenever you see an oak tree felled, যখনই তুমি দেখবে একটা ওক গাছকে কাটা অবস্থায় দেখবে, ফেল ফল ফেল ফলেন, ফেল পাস্ট টেন্সে হলে পড়ে যাওয়া হয়, আর ফেল যখন ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে, ফেল মানে কাটা, কাটিং অফ দ্য ট্রি, গাছ কাটা বোঝায়, তার পাস্ট টেন্স হচ্ছে ফেলড, অর্থাৎ ফেল ফেলড ফেলড। whenever you see an oak tree felled, যখনই তুমি গাছকে একটা ওক গাছকে কাটা অবস্থায় দেখবে, swear now, promise now, you will have to promise now, তোমাকে এখন প্রতিজ্ঞা করতে হবে, you will plan to, তুমি দুটো গাছ রোপণ করবে। unless you swear, যদি না তুমি শপথ করো, the black oak bark, এই কালো ওক গাছের ছাল, বার্ক মানে গাছের বাকল, will wrinkle over you, তোমাকে জড়িয়ে ধরবে, wrinkle মানে চেপটে দেওয়া, চেপটে যাওয়া, squeeze over you, তোমাকে একদম বেষ্টিত করে নেবে। রিঙ্কলের অপোজিট ওয়ার্ড হবে স্ট্রেইটেন, সোজা করা, আর রিঙ্কল মানে বাঁকিয়ে দেওয়া, তোমাকে এখানে বাঁকিয়ে দেবে। ইফ ইউ ডোন্ট টেক দ্য ওথ, ইফ ইউ ডোন্ট প্রমিজ, সোয়ার মিন্স ওথ বা প্রমিজ, সোয়ার মানে শপথ করা। অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস, এবং তোমাকে পুঁতে ফেলবে, রুট ভার্ব করা রয়েছে এখানে, পুঁতে দেওয়া। টু মেক স্টিক টু দ্য আর্থ লাইক এ প্ল্যান্ট, গাছের মতো তোমাকে পুঁতে ফেলবে, অ্যামং দ্য ওকস, এই ওক গাছেদের মধ্যে, হোয়ার ইউ আর বর্ন বাট নেভার গ্রু, যেখানে তুমি জন্মেছো কিন্তু তুমি কখনোই এখানে বেড়ে ওঠোনি। অর্থাৎ ওক গাছেদের মধ্যে তোমাকে প্রথিত করা হবে, যেখানে তুমি জন্মেছিলে কিন্তু কখনো তুমি গড়ে ওঠোনি। অর্থাৎ এই প্রকৃতির মধ্যে তুমি বড় জন্মেছো কিন্তু তুমি বড় হওনি। এখানে এই গ্রোথ হেয়ার রেফার্স টু দ্য মেন্টাল গ্রোথ। ফলে এখান থেকে যে প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগে, হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ ইউ আর বর্ন বাট নেভার গ্রু মিন? দ্য ওয়ার্ড গ্রু সিগনিফাইজ দ্য মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পোয়েট। আসলে ওক গাছেরা যেন সচেতন করাচ্ছে কবি বা কবির মতো যে মানুষরা, যারা আধুনিক স্বার্থপর মানুষ, যারা নিষ্ঠুর মানুষ, যারা প্রকৃতিকে এইভাবে নষ্ট করছে, প্রকৃতির সমস্ত সম্পদকে আহরণ করছে, প্রকৃতিকে একটুও ভালো না বেসে, তাদের আসলে মানসিক বৃদ্ধি হয়নি। The oak trees want to say that the poet, in spite of being born in the midst of oak trees or in nature, his mental development of protecting the oak trees does not grow. কারণ তারা ভুলে যাচ্ছে যে ওক গাছ না থাকলে মানুষ যে থাকতে পারবে না, তারাই বাঁচতে পারবে না, এটা তারা ভুলে যাচ্ছে। তাই তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের তাদের কেটে ফেলছে, তাদেরকে টর্ন করছে, তাদেরকে চপ ডাউন করছে। চপ ডাউন মানে কেটে ফেলা, টর্ন আপ মানে ছেড়ে ফেলা। এবং দ্য মডার্ন হিউম্যান বিং ইজ ইনসেনসিটিভ, আধুনিক মানুষ অসংবেদনশীল হয়ে গেছে, তাই একটা চোখের পলকও ফেলে না। গাছকে তারা এইভাবে নির্বিচারে কেটে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই ওক গাছ মানুষকে শাসাচ্ছে যেন। দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা, দিস was my dream beneath the boughs, the dream that altered me when I came out of the oak wood back to human company. My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree. এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। beneath the boughs, beneath মানে নিচে, under the boughs, ফলে বৃক্ষ শাখাদের তলে এই ছিল আমার স্বপ্ন। the dream that altered me, altered মানে changed, সেই স্বপ্ন যেটা আমাকে বদলে দিয়েছিল, যেটা আমাকে চেঞ্জ করে দিয়েছিল। altered মানে changed. when I came out of the oak wood, যখন আমি ওক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম, back to human company, মানুষের সাহচর্যে যখন এলাম, মানুষের সঙ্গে যখন এলাম, company মানে সঙ্গ। my walk was the walk of a human child, আমার হাঁটা ছিল একটা মানব সন্তানের হাঁটার মতো, অর্থাৎ আমার পদচারণ ছিল এক মানব শিশুর পদচারণা। but my heart was a tree, কিন্তু আমার হৃদয় ছিল একটি গাছ, অর্থাৎ আমার হৃদয় একটি গাছে পরিণত হয়েছিল, অর্থাৎ আমার হৃদয় গাছের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। বাউজ মানে, তাহলে এখান থেকে যে কঠিন শব্দগুলো পেলাম, বাউজ মানে গাছের ডাল, অল্টার মানে চেঞ্জড, বদলে দেওয়া, কোম্পানি মানে সঙ্গ, দ্য স্টেট অফ বিং উইথ সামওয়ান, মানুষের সঙ্গে যখন এলাম, আর অপোজিট ওয়ার্ড হবে অ্যালোন। নাও দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম, my own true family not only speaks of the importance of environmental conservation but also reaffirms the Hugesian philosophy that talks about the intrinsic bond between mankind and nature. ফলে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের উপরে শুধু যে গুরুত্ব দিয়েছে এই কবিতাটা তা নয়, এর পাশাপাশি কবির নিজস্ব দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে, যে যার মূল ভাবটা হলো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা গাঢ় সম্পর্ক। এই কবিতায় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা শিশুরূপী কবি প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সংযোগ সূত্র স্থাপন করেছে, পরে গাছেরা তাকে শাসিয়েছে, তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছে, এবং এই স্বপ্নের জগৎ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। The dream changes him to such an extent that he discovers a kinship of the
oak trees and feels naturally inclined to protect them. Now the explanation. What does the poet mean by the phrase my own true family? Own true family বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন? The oak trees are the own true family of the poet. কবির আসলে নিজের সত্যিকারের পরিবার বলতে এই oak trees গুলো. The poet represents the human beings and thus represents an artificial world. The oak trees represent the natural world. প্রাকৃতিক জগতের প্রতিনিধিত্ব করছে এই oak গাছগুলো. Which has been abandoned by the human beings. যেগুলোকে মানুষ অস্বীকার করেছে for the sake of the artificial world. এই কৃত্রিম জগৎ তৈরি করার জন্য. The oak trees that represent the natural world are the own true family of the poet and the human beings in general because life thrives in natural world. কারণ জীবন বেঁচে থাকে এই প্রাকৃতিক জগতে, কৃত্রিম জগতে নয়. Nature is the true relative of mankind. প্রকৃতি হলো মানব জগতের সত্যিকারের আত্মীয়. আরেকটা এক্সপ্লেনেশনের আমাদের দরকার রয়েছে. What did the poet dream? কবি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? The poet dreamed that he crept in an oak wood. এটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল আইডিয়াটা আমাদের বলতে হবে বা সাবস্টেন্সটা বলতে হবে. কবি আসলে হামাগুড়ি দিয়ে ওক গাছের জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন. There he met an old woman. The old woman opened up her little bag and the poet soon found himself tied to a stake. The tribe said that they were the oak trees, the poet's own true family. They alleged that the poet remained indifferent as they were chopped down and torn up. Then they demanded that the poet makes a promise that the poet have to plant two when an oak tree is felled. যখন একটা ওক গাছ কাটা হবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে দুটো ওক গাছ তিনি লাগাবেন. They also warned the poet of dire consequences if the poet ignores their demand. তাদের এই দাবি যদি অস্বীকার করে তাহলে ফল ভালো হবে না বলে তারা তাকে ধমক দিয়েছে. Now another explanation. My walk was the walk of a human child, but my heart was a tree. What does the line suggest? এই লাইনটার দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? By the expression, my walk was the walk of a human child, but my heart was a tree, the poet wants to say that the dream has brought a change in his physical as well as his mental self. তার মানসিক এবং শারীরিক সত্তায় এই স্বপ্নটা একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে. He realized the need. তিনি প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছেন to protect our natural environment. আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে যে রক্ষা করতে হবে for the welfare of mankind. মানুষের ভালোর জন্যই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন. Now it is the question answer session. Friends, তোমরা খাতায় এগুলো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে. প্রশ্নগুলো আগে লিখে নাও, কতগুলো তোমরা সঠিক করতে পারছো দেখো. ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়ার ডিড দ্য পোয়েট ক্রিপ? কবি হামাগুড়ি দিয়ে কোথায় ঢুকে পড়েছিলেন? ক্রিপ মানে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা. দ্য অ্যান্সার উড বি দ্য পোয়েট ক্রেপ্ট ইন অ্যান ওক উড. নেক্সট, হোয়াট ওয়াজ দ্য পোয়েট লুকিং ফর? কবি কি খুঁজছিলেন? ফর দ্য স্পোর্টিভ নিড দ্য পোয়েট ওয়াজ লুকিং ফর এ স্ট্যাগ. দ্য রাইট অ্যান্সার উড বি এ স্ট্যাগ. স্ট্যাগ মিন্স মেল ডিয়ার. Because the poet plays the role of a child here whose sportive search for a stag in an oak wood leads him to different realization, different world. ফলে তার বাস্তব জগৎ থেকে একটা অন্য জগতে তিনি চলে গেছিলেন এবং সেখানে যাওয়ার পরেই কিন্তু এই উপলব্ধিটা এসেছিল. তোমরা এগুলো লিখে লিখে একটু প্র্যাকটিস করবে, কারণ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট. এগুলো থেকে এলে তোমরা সব প্রশ্নের যে উত্তর পারবে এমনটা নয়, তাই এক্সট্রা টেক্সচুয়াল যে অ্যান্সারগুলো একটু অন্যভাবে লিখতে হবে, সেগুলো তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো. নেক্সট, What did the old woman say to the poet? বৃদ্ধা কবিকে কি বলেছিলেন? The old woman told the poet that she had his secret there inside her little bag. তার ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে তার গোপন ব্যাপারগুলো রয়েছিল. Next, what did the poet find when he came twice awake হওয়ার পরে তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন? The poet found himself surrounded by a staring tribe and he tied to a stake. তিনি দেখলেন যে উপজাতির লোকেরা তাকে ঘিরে রয়েছে এবং তিনি একটা দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন. নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 5. হোয়াট ডিড দ্য ট্রাইব সে? সেই উপজাতির লোকেরা তাকে কি বলেছিল? আসলে উপজাতির লোকেরা তাকে বলেছিল যে দে ওয়ার দ্য ওক ট্রিজ, তারা ওই ওক গাছ, অ্যান্ড দে ওয়ার দ্য পোয়েটস ওন ট্রু ফ্যামিলি, এবং তারাই পরিবারের নিজের পরিবার, সত্যিকারের পরিবার. দে অলসো সেড দ্যাট দে ওয়ার চপ ডাউন অ্যান্ড টর্ন আপ. নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 6. হাউ ডিড দে থ্রেটেন দ্য পোয়েট? কিভাবে তারা কবিকে ভয় দেখিয়েছিল? They asked him to make a promise to them, otherwise he would die. তারা বলেছিল তাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং সেই প্রতিজ্ঞা যদি না করে তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলবে. What does the line "we are chopped down, we are torn up, you don't blink an eye" signify? এই লাইনটার তাৎপর্য কি? The line indicates the poet's indifferent attitude towards the destruction of the oak trees. আসলে মানুষ যে প্রকৃতির প্রতি উদাস, এইটা বোঝানো হয়েছে এই লাইনের দ্বারা. The poet stands for the insensitive and careless attitude of the mankind towards the natural world.
মানুষের যে উদাসীন এবং অসংবেদনশীল মানসিকতা তাকেই কবি বুঝিয়েছেন প্রকৃতির প্রতি। নেক্সট, হোয়াট ইফেক্ট ডিড দ্য ড্রিম হ্যাভ অন দ্য পোয়েট? কবির উপরে স্বপ্নটার কি প্রভাব ছিল? দ্য ড্রিম অল্টার দ্য পোয়েট, আসলে এই স্বপ্ন কবিকে বদলে দিয়েছিল, চেঞ্জ দ্য পোয়েট। হিজ হার্ট ফেল্ট ফর দ্য ট্রি, হিজ বডি রিমেইন্ড হিউম্যান। যদিও তার দেহটা মানুষের দেহ থাকলো, কিন্তু তার হৃদয়টা গাছেদের জন্য অনুভূতিশীল হয়ে গেল। I came twice awake. Who came twice awake? কে দ্বিগুণ জাগ্রত হলো? Obviously the poet came twice awake when the old man opened her little bag. কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন এর সঙ্গে রয়েছে, why did the poet came twice awake? কবি কেন দ্বিগুণ জাগ্রত হলো বা দুবার জাগ্রত হলো? The poet came awake for the first time when his inner consciousness, তার যখন আভ্যন্তরীণ বিবেকবোধ জাগ্রত হলো, was awakened by the discovering the cruelty done by human beings to nature. This awakening of inner self, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এই জাগরণ, help to awake his outer self to create a bondage with nature. এবং এই আভ্যন্তরীণ বিবেকবোধের জাগ্রত হওয়ার ফলে তার বাহ্যিক বোধ জাগ্রত হলো এবং প্রকৃতির সঙ্গে তখন সে একটা বন্ধন স্থাপন করলো। নেক্সট, দ্য লাস্ট কোশ্চেন অফ দ্য কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন, হু আর দ্য ট্রু ফ্যামিলি অফ দ্য পোয়েট অ্যান্ড হাউ? কারা কবির সত্যিকারের পরিবার এবং কেমন করে? Obviously the oak trees are the true family of the poet. They are the own true family of the poet by virtue of being an important part of the ecosystem. Now the exercise for you, তোমরা এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর করে ফেলবে এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই উত্তরগুলো দিও। হোয়াট ইজ দ্য গ্রিভেন্স অফ দ্য ওক ট্রিজ? ওক গাছগুলোর অভিযোগ কি ছিল? গ্রিভেন্স মানে অভিযোগ, কমপ্লেইন্স। হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট কেম টুয়াইস awake? কবি কখন দ্বিগুণ বা দুবার জাগ্রত হলো? হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ ইউ আর বর্ন বাট নেভার গ্রু মিন? ইউ আর বর্ন বাট নেভার গ্রু মানে কি বোঝানো হয়েছে? হোয়াট প্রমিস ডিড দ্য পোয়েট হ্যাভ টু মেক? কবিকে কি প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল? আর লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য পোয়েটস রিয়েলাইজেশন কামিং আউট অফ দ্য ওকউড? ওকউড থেকে বেরিয়ে এসে কবির কি বোধ হয়েছিল বা কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন? থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।